Molim. Se naljutio Sveti Ilija deneska nešto. Da li ima nešto sme mu zgrešile? Čuka, treska, kuka, gospode, Neka treska. Neka grmi, što saka neka pravi. Samo kaj nas da ne je. Ova uvijek tuka nekada. Vesela! Da, čurbačike! Ajde, donesi ni po jedno kafence. Ete, gotovo je. Povelete, kafe. Svolaj ti veselke, svolaj. Ajde na zdravje neka. Na zdravje da ti imaš. Tako. Galjima se izladilo ove. Ko je pak ovoj seš od tropa? Lele, neko je odvaj čekal da prevarni da dojde. Zortlija neko je, a? Je znam. Ida da barat pari nazaj. Slušaj, nemoj da me bockaš, da im davam. Ja s pari ne da. Ja sakam da mi izdegovat ni to od kjeseto, ni to od rakat. Tako da znaš. Koji beše? Jaz mu velam toj da vi kaže, a toj ne sme. Što ne sme? Što, koji be? Koji ne sme? Ne sme čivek od ne sme da vi kaže. Što da kaže, ne reši? sme, Što Brežina. tuko tropaš? Što? Pa, Dukjanot vi izgore, čorbađo. Što reče? Što zboriš moj? Dukjanot vi izgore, čorbađo. Vaši od Dukjan. Para kada, ko je Dukjan, čiji Dukjan? Koji Dućan? Vaši od Dukjan. Tvoj od Dukjan. Čekaj, znaš li što zborovaš? Da nije jedna trpeta, ti do našio je. To mu se pristolilo deka je našio Dućan. Da nije jedna trpeta Dućano. Ne, na trpeta, čorbačike. Što je, Na Marija? trpeta ić ne gofatil. Čekaj, kako? Naši od moj od Dukjan izgorel? Tvoj od čorbačike. Ne možem da se mrtvo trpana! Gospodi, što ti zgrešiš, bre, gospodi? Gospodi, slušaj, daj mi je puška da se otepam. Smiri se do majke, Ne, će se obesam. Će se zbuneno, će se volila pisa. Ne, čorbađo, smiri se. Čekaj, a kako je izgorel, bre, od što? Pa, čirakot ne zna da kaže od što izgorel. Kako Muri ne zna da kaže od što izgorel? Ama sigurno ke da je od grom. Od krom? Adi krom! Krom teško nosu. Čekaj, veliš od grom? Grom vo Kopriva ne udira. Ale ne, ve domaćine, pa nije od Kopriva Dućano. Od ubavi taka drva gredi. Dosta, Mori, dosta, ne tako tropaj, ne mi skoriva jadovi. Slušaj, daj mi je, evo mi je kapata da si jezem, kad ima prevarna, da kini sam ja dodam. Ostajte vi, sedete tuka, ja si imam rabota. Domaćine, hajde, idi. Čorbađo. Što je rabota vadve? Aj. Ама бре, вистина ли? Ама бре, што е ова што те снајде? Вистина ли е ова што го чу, бре, конс? A kako bilo? Od što? Ajde, sednete, komši. Место во оваа куќа за душмани нема. Чекај, бре, и Nije овче, me бе, domaćine, što zboruvaš me? A be umotli ti se svrte koji dušmani me domaćine. Зошто вака, пријателе, зборуваш? Немој така, па комши сме. Јас дојдов да поможам, ако треба, со пари, али со работа. Za loše, za Arno, komši. Да. Prvi sosedi se. A i dućanite mi se jedan do drug. Беа еден до друг. Сега е само вашиот. Мојот го нема. Изгорел. Абе, јас знаев дека цело време сум ти тебе трн во око и дека сакаш да ме тргнеш со сетуќанот. Ама, пријателе, па зошто вака зборуваш, пријателе? Немој на правда Бога да грешиш душа. Што сум ти сгрешил? Кажи со Арно, со лошо, со што? Слушај, ако душманите не сакаат да излезат од оваа куќа, тогаш ќе излезам јас. А ние со тебе ќе се видиме на друго место. Да знаеш, на суд ќе се видиме на суд. Така да знаеш. Proštevajte.
Мака. Nesrećaš do nas najde. Dosta. Sednete. To je sve što imavте да кажете. Ве слушнав и едниот и другиот. Сега не знам кој лаже, а кој ја зборува вистината. Ма дома си бев, господин судниче, ручав. Сите дома знаат, нели сите ви кажа? Домашните сведоци не можат да ти бидат. На кого да му верувам? На жена ти? На децата? На мајка ти? Ич не бидува работа. Абе, и на трепки да ми се обесиш, не ти верувам. Чунките знам јас тебе. Ти од век ја имаш таа желба да ми земеш мене се, и дуќанот, и парите, и се. Ама да знаеш, сега јас ќе ти го земам тебе, и дуќанот, и стоката, и парите. И Апсана, ќе те клавам да лежиш до крајот на животта си. Доста! Јас судам овде, а не ти. Седни. И застани, не зборувај, зашто и тебе немам на што да ти верувам. Може и ти измислуваш. Сите велат дека удрил гром во дуќанот. Кој сите? Кој вели, господине судниче? Па, никој не видел. Вистина, времето беше лошо. Дуваше, врнеше, трештеше, грмеше, ама јас знам дека тој го потпалил. Јас? А ти си видел ли? Со своји очи си видел дека јас сум го потпалил дуќанот? Како не ти е срам, бре? Како имаш срце такво нешто да ми кажеш, бре? Ама чекај, бре. Јас не видов со моји очи, ама имам човек што видел со своји очи. Има и таков, а? Имам. Ај доведи го овде пред мене, пред мои очи, да кажи и да му го видам јас суратот негов. Чекај. Велиш, имаш човек кој видел со своји очи? Имам. Со своји очи видел. Тоа веќе може да биде сведок. А каде ти е тој човек? Еве го, тука надвор чека. Седнете. Викни го сведокот. Сведокот! Позарем, овој кривоклетник ќе го брани господин судниче. Овој дете од мајка ќе украде. Од арамија по арамија, брате Јонче, да те брани. Позарем, толку ниско падна, бре, брате Јоване. Доста! Глас да не ви чуем. Овде има ред. Кажи, што имаш да кажеш? Вистината и правината имам да ја кажам. Тоа од мене, ништо друго. Знам. Ајде да чуем. Си го видел ли како го пали дуќанот на Јована? Го видов. Со своји очи го видов. Значи, вака беше. Надвор беше облачно. Грмеше. Гледам, почна да капка надвор. Врне. Ај си велам, ќе го затворам дуќанот и ќе поседам тука да преврне. Кога гледам едно време, трча, доаѓа наваму. Ај си велам, заборавил во дуќанот негов нешто, белким ќе си земе. Ама не, застана. Погледна на сите страни и зеде една ракатка слама, ја запали и ја бутна под вратата. Да. Ја бутна и побегна. Така.
Так, а за тоа што вели дека ручал дома, не е лага. Може да ручал дома, имал време да побегне и да руча. Може да каже што сака и да лаже, ама од вистината не се бега, господин судниче. Што велиш на ова? Се е кажено, господин судниче. Шо да велам? Кај што има сила, нема правдина. Колете, бесете. Ми слушай, ти кажам, тоа е Ристо ми викаше да кажемо, а ти... Ајде, поверете. Кај си ме меđi, бе? Седи, Бујрум, седи трошка. Седи. Слушај, ќе седнам, ама само малку, ти имам работа да ви кажам. Седи, јас сакам да те пофалам нешто, бе, пријателе, бе. Кажи. Од кога го поднови Дуќанов, да ти кажам право, многу гости поча да вртиш. Се поднови. Нека се живи, пријатели. Собрав некоја пара, убаво. Така. И за тебе, пријателе, слушнав убава работа. Многу арно си го суредила рамијата. Се му зедов. Нели? И Дуѓанот, и стоката, и парите. Се. Така и му треба. Ту кажи ми, оти куќата не му ја зеде, бе? Куќата, не сакав да одам до таму. Да ти кажам право, да беше некоја куќа, како куќа, ќе чинев нијет, ќе му ја земев. Туку да не е куќа, туку мутвак. И ти велиш, меаджи, со своји очи го виде. Абе, како што те гледам сега, тебе, ева. Да одам јас да станам, гости чекат. Ајде. Тере работа. Мајката. Каков човек е, бе. Шо човек беше, јас да ти кажам право, пријатели, никогаш не сум верувал дека на такво дереже ќе падне, дека туку долу ќе падне. Слушај, кажи ми, колку го осудија да лежи? Не многу. Малце. 5 годинки. 5? Ама знаеш зашто? Затоа што се му зедов. Дуќанот, парите, се. Јако, Инако, знаеш, ќе лежеше троа појќе. Така е, малку е осуден, малку. Барем, занаето ти го врати. Ај, што те слушам. Па тој во ништо не можеше со мене да се мери. Си го знам јас занаетот, да ти кажам. Од тоа неговото Дуќанче, знаеш што направив јас? Дуќан. Така е. Значи, имало правда. Ајде да живееме. Ајде, на здравје. Да пиеме уште по една. Ајде уште по една. Јас честам. Ти честиш? Јас. Ајде, викни. Меаджи! Ајде дој си уште по една бела. Јас честам. Трпејце, мори. Не одбегнувај ме, мори, жено, не лути се. Не ти се лутам тебе, што имам да ти се лутам. Се лутам на животот мој, на судбината моја што ме снајде. Па добро, бе, ние ли сме виновни? Мажот ти сгреши. Сгреши. Затоа ќе си трпите сега. Ќе си трпите. Сгреши. Вистина сгреши, да ти кажам право, вистина сгреши, што не го запали вистински Дуќанот. И тоа знаеш што да направи? Со се мажот ти внатре да го запали, да изгори тој. Боже! Тоа сгреши. Слушај, мори, жено, заарно дојдов да зборуваме, заарно, не за лошо. Арното си го видовме од вас. Колку арно ни направивте, толку арно да си видите. Ама помине и тоа. Еве го, кај да е. Ке си дојде, нека се живи пријатели, ке кренеме глава пак. А за арното го видовме од вас. Тебе што ми текна да зборувам со неа, Господе Боже, чурук жена. А оној се вратила, а ти не кажуваш? Што имам да ти кажам, Рипати? И Дуќан веќе зел под кирија.
И работата Арно му върви. И се... Абе, колку и да работи, мене не може да ме стаса. Години работа му требаат. А она негована се напрчила. Божем, царот од војска и се вратил. Господе Боже. Абе, ти реков, запали куќи? Муабет, ич не икем да прави. Добро де, Арно. Само сакав да кажам. Види, нема што да кажуваш. Ајде, отидов јас надуќат, Рано ти е за надуќан, бе, домаќине. Ако не, ќе одам в Мејана. Значи, договорени сме. Договорени. Еве, јас сега ќе ви платам за ова. Ако направите како што треба, и ќе ви надплатам. Оти мене сега ми трна работата, не берете гајле за ме. Добро? Земај парите. Значи вака. Сега вие ќе одите пред мене во Мејаната. И гледайте да не сгрешите, оти Мејанџијата е тој што ме накодоши заедно со Јован. Знаете? Така. Значи вие ќе одите, сетне ќе дојдам јас. Ако го фатиме едниот, ќе се открие и другиот. Разбравте? Договорено? Разбравме и договорено. Ти да дојдеш по нас. Така. Берете гале, јас ќе влезам токму кога ќе треба. Хајде. Договорено. Убаво седнавме понастрана. И да дојде некој, нема да чуе што зборуваме со Мејанџијата. И внимавај сега што зборуваме и што ќе кажеме. За да не се сети дека сме пратени од некого. Повелете, заповедате што ќе посакате од мене. Знаете, сакам да си ги угостам гостите што прв пат се овде кај мене, за да ги услужам, па после да ме паметат поубаво, нели, пак да ми дојдат. Така треба. Се поред, нели? Се поред. Сака ве. Од каде сте вие? Тоа не прашувај. Од далеко. Многу далеко. Од далеко? Далеко. И па, што лошо, мислам, што Арно ве донесе во овие наши места овде? Слушај, Мејанџи, ајде сега ти, оди донеси по една, па после кога ќе донесеш, ќе седнеме и еден убав муабет ќе си направи. Така е подобро, знаеш, кога ќе фрли човек една-две, полесно тече муабетот. Ајде сега. Со овој не ќе биде тешко. Муабет чија е? Како да каснал многу од кокушка. Ќе каже. И да не сака да каже, ќе каже. Еве, поведете, еве ракијата. Стигна, мезето се прави, се поред, нели? Се поред. Чекај. Така. Седни. Сакаме да те прашаме нешто. Еве, прашајте ме, пред вас сум. Слушај, ова место е кај што заминуваат сите од ова село. И малку работи има што не знам. Не? Од оние што наминуваат, знам за оние што не наминале. Разбираш? Та и затоа сме дојдени кај тебе.
Оти досега секаде кај што бевме, немавме среќа. Да. А и сега, ако не свршиме ништо работа, ќе кршиме глава понатаму. Добре, чекайте, кажите зашто се работи и јас. Ако можам да ја свршам работата, ќе свршам. Ако не можам, ќе ви кажам, не можам и готово, што? Како што те гледам, вака, ачик, човек ми стоиш. И знам дека не ќе морам да ја вртам работава од околу. Кажи ми ти мене, има ли некој по селово што ќе сака за дебели пари да сведочи за мене, а? Чекај, што? Зашто се работи сега ти? Што беле имаш направено? Да сведочи и да не прашува што сум направил. Парата е дебела. Не сте го погрешиле место, тука сте. На право место. Кажи, брат. Ајде, кажувај. Јас? Ти? Јазе? Мене не ми се верува дека ти ќе можеш да ја свршиш таа работа. Слушај, да не сакаш ти да не предадеш на власта и кажи и не лажи не. Слушајте, бре, јас сум тој и да има некој друг, јас не испуштам таква пара, разбирате ли? Не. Мене, брате, ова не ми се верува. Овој сака да не предаде нас на власта. Чекајте бе, луѓе бе, чекајте бе, не ми е прв пат оваа работа бе. Не бе, не. Многу лесно те најдовме, затоа не ми се верува. Ајде бе. Слушајте бе, да ви кажам, еве, последниот што го испратив, еве, дојде пред 1 година. 5 години лежеше внатре. Зандара, сакам да кажам. Го знаете бе? Да, трпи. Кој му е крив ако му е такво името? Па трпе го вика, што бе? Трпе го вика, бе, бразе, бе, што да вика? Сега да видиме ме Анđио. И јас си најдов сведок. Сега, Јоване, што да правиме? Да те оставам сам да си пресудиш. А пресудата ја знаеш. Ке лежиш 2 пати колку него и ке му вратиш се она што си му го зел. Така ли е? А тебе, ме Анđио, башка ке ти судам. Едно знам, бидејќи сте големи другари, нема да ве делам. Ке си правите друштво и ке жалите за убавините што сте ги поминале на туѓ грб. Така ли? Па, Јоване, велат, гром во коприва не удира. Ама ете, удри. Ти не си дрво, ама коприва си. И ете, удри гром во коприва. Ама коприва.